All right. Hello. Um, okay. This is the English session. Okay. You already knew this English session. Yes. I like the frame like here right now. It's just not in front of me. It's just like third people is gonna. Okay. So hello. This is the English session. Today's date is 2nd or 3rd April 2021. Right now I didn't have mood to tell the things about everything, but let's just try. Let's just make something better, make something even good. Okay. So what are we are here and what okay, why we are here and why I am talking to you right now. I already completed module number 2, yeah, and right now I started module number 3, lesson number 1. Okay, so basically it's just like the lesson number 1 is kind of like that things we already knew, but this is kind of the lesson is kind of in the detail, like we already know what is ISO, what is shutter, what is aperture. Okay, but right now it just we are looking this thing in very detailed format. Okay, and as a filmmaker definitely need to know all those things. It's really essential for his career and everything. Okay, so let's just talk about okay, just one thing is that when I am explaining things, I explain really long. Okay, why? Because this video I didn't really upload that video in anywhere. Okay, and basically this video will no one will watch unless me or either
either me, no one will watch these videos. So basically I need to talk more and more. Okay, if I talk more and more, I will be get really familiar with the language and also content. So it's really important to talk more and more. Don't worry about the video length and everything. We obviously recording in 480 resolution, so it will be really fine. Okay, so Ani, don't get too much for like I need to complete this session, I need to complete this lesson till the end of the video. So you just like don't get worry about this thing. Okay, so it's just like last time we make English session about the director and what are the things that he can do, and what is the okay, so many things. Also we talk about the some of the camera gear and camera movement as also. It was kind of like a really amazing information I need to know, and I need to speak. So yes, so it's just like there are so many things in the filmmaking. Okay, and those are things need to be explained very clearly. Okay, if you don't really taking care of all those details, so you will not be wanted to be a particular person as you are. Okay, as you wanted to be. Okay, first thing is just like let me clear myself. Okay, last time I didn't really complete the lesson. Yes, the lesson about director and everything. So this is actually a part 2 about director. And okay, so it just kind of things like okay, just like first of all let's just talk about this thing. Okay, just like last session we didn't really talk about that much. Okay, so yes, so first of all the first thing is that the role of director. So who is the director and what does he do? Okay, actually director is kind of like the leader of the ship. Okay, captain of the ship. Okay, leader of the production crew and leader of that whole movie. Okay, so basically director is kind of like a really big person, but executive producer is also really more than a director. But executive producer is kind of like they are not uh, poking while directors work. Okay, they actually just like म्हणजे काय असते ना की एक्झिक्युटिव्ह प्रोड्युसर आहे. आज थोडंसं मला मराठीमध्ये बोलू दे. आज थोडंसं मला चांगलं वाटतं आज मराठीमध्ये बोलण्यासाठी. आणि माझी जीभ कशी लपलप करत आहे, मी केव्हा मराठी बोलतो केव्हा नाही. येस, मीनवाईल मी इंग्लिशमध्ये पण बोलत जाईन म्हणा माझ्यात, बट आय रिअली नीड टू स्पीक इन मराठी. ओके, अँड ऑल्सो हा थोडासा टॉपिक आहे, हा ऑलरेडी आपण कव्हर केला आहे. बट कसं की आपलं थोडंसं माझ्या लँग्वेजमध्ये मला थोडंसं आज जस्ट लाईक आज मला मराठीवर बोलायचं. दॅट्स इट. या इवन इट जस्ट लाईक समजा मी मराठीमध्ये करीन नाही तर नाही करीन. दॅट्स इट. दॅट इज द ओनली थिंग. सो ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इट जस्ट लाईक लेट्स टॉक अबाउट द डिरेक्टर. डिरेक्टरला मराठीमध्ये काय म्हणतात? निर्देशक. ओके, निर्देशक. निर्माता म्हणजे प्रोड्युसर होतो. ओके, जो दिग्दर्शक होतो त्याला निर्देशक किंवा दिग्दर्शक असं पण म्हटलं जातं मराठीमध्ये. इट्स काइंड ऑफ लाईक अ रिअली अनॉइंग नेम फॉर लॉट्स ऑफ द पीपल हू डोंट रिअली नो व्हॉट इज द वर्ड ऑफ दिग्दर्शन वगैरे. और I just kind of like a really confused. Sometimes I say some words really good, but sometimes it's not. So if I speak this camera in front of me, it will be really good. Yeah, it is really good, but what is the problem is that
camera is facing direct sunlight. Okay, and it will get really warm while recording, because obviously we are recording and not just like 480, but it's just like my mobile will handle all those things, and also gimbal will also handle these things. So it's just like whatever, yeah, let's just sand kar le this kind of thing, put those things in a really high end potential. So what else we can do, whatever. सो दिग्दर्शक म्हणजे काय आणि व्हॉट इज एक्झॅक्टली दिग्दर्शक म्हणजे करतो काय, या म्हणजे व्हॉट इज एक्झॅक्टली इज रोल. पण म्हणलं गेलं ना तर दिग्दर्शक वगैरे असं काही, म्हणजे मी दिग्दर्शक नाही म्हणत, इट्स काइंड ऑफ लाईक अ दिग्दर्शक, इट्स काइंड ऑफ लाईक दॅट वर्ड इज रिअली हार्ड टू प्रोनाऊन्स, लाईक दिग्दर्शक. जस्ट से director is good, yeah, just like so. ॲज अ डिरेक्टरचं काम काय असते ऍक्च्युली म्हणलं गेलं ना तर डिरेक्टरचं असं फारसं काही काम नसते. या त्याला कसं, म्हणजे त्याचं जे फिल्ममध्ये जे काम असते ना ते म्हणलं गेलं त्याचं पशी बहुत काम आहे, आणि म्हणलं गेलं त्याच्यापाशी काहीच काम नसते. ट्रस्ट मी, म्हणजे असं काही लिहून नाही कुठे की ॲज अ डिरेक्टरनी हे केलं पाहिजे ते केलं पाहिजे. नो नो नो. युजली जे डिरेक्टर असतात ते स्वतः मूवी बनवतात. त्यांची ही जी मूवी आहे स्वतःची असते, त्यांची कल्पना त्यांना रियालिटीमध्ये कन्वर्ट करायची असते. तर त्यासाठी ते लोक प्रयत्न करत असतात. बट असे काही डिरेक्टर पण आहेत ज्यांना काहीच इंटरेस्ट नसते स्टोरीमध्ये, या, आणि ते फक्त जस्ट कोणीतरी म्हणलं म्हणून ते करून राहिले आणि त्यांना त्याचे पैसे भेटत आहे यांच्यासाठी करतात. ओके, आपल्या इंडियामध्ये असे खूप सारे भेटेल म्हणा, या, म्हणजे मी असं नाही म्हणत की नाही भेटेल. वी डोंट रिली टॉक अबाउट दोज पीपल, वी टॉक अबाउट द क्रिएटिव्ह डिरेक्टर्स जे ऍक्च्युली मध्ये इन्व्हॉल्व्ह होतात कामामध्ये. फर्स्ट ऑफ ऑल आपण पहिले समजून घेऊ की जे नॉन क्रिएटिव्ह डिरेक्टर आहे त्यांचे काय काम असते. या, वेल, फर्स्ट थिंग इज दॅट की डिरेक्टरचं असं कोणतं काही काम लिहून नाही कुठे की तुम्हाला हे काम करायचं आहे किंवा ते काम करायचं आहे. नो नो नो. इट जस्ट लाईक समजा त्यांनी असं म्हणलं, म्हणजे इट जस्ट लाईक डिरेक्टर नाही का, प्रत्येक गोष्टीसाठी एक असिस्टंट असतोच त्याचा. ओके, ॲज अ क्रिएटिव्ह असो किंवा कोणताही त्याचा एक असिस्टंट असतोच एक, किंवा इट जस्ट लाईक त्यांची ते एक पूर्ण टीमच असते. तर ते काय होतं, ते टीमच नाही का एक प्रकारे पूर्ण हँडल करून टाकते. म्हणजे एक जो व्यक्ती असतो म्हणजे असिस्टंट डिरेक्टर, तो कॉस्ट्युम डिपार्टमेंटला बघतो, म्हणजे कॉस्ट्युम डिपार्टमेंटची पूर्ण डिटेल्स घेतो. एक आहे तो प्रोडक्शनची डिझाईन घेतो, एक होतो तो कॅमेराची घेतो, एक होतो साऊंडची घेतो, एक होतो लाइटिंगची घेतो. ओके, आणि प्रत्येकानं ऑलरेडी सगळं काही काम डिवाइड केलं असते की कशाप्रमाणे कसं काम करायचं आहे वगैरे वगैरे एव्हरीथिंग. ओके, सो डिरेक्टरला काहीच लोड राहत नाही. ओके, आणि समजा त्याला असं म्हणलं, त्याला असं वाटलं की त्याला सुट्टी घेऊन मस्त झोपा काढावं घरी जाऊन, तर तो तसाही करू शकतो. त्याला म्हणजे, आणि त्याची फिल्म शूट पण होत आहे आणि ही कॅन डू इट इज काइंड ऑफ लाईक दॅट. या, तर तो असाही पण करू शकतो. सो बट ऍक्च्युली इट जस्ट लाईक दॅट की समजा जर कोणी डिरेक्टर आहे, समजा तुला ॲज अ डिरेक्टर बनायचं आहे, तर तुला काम वाटून तर द्यायचंच आहे ऑब्विसली. म्हणजे तुझ्यापाशी काम बहुत कमी राहील. म्हणजे याचं मिनिंग असं नाही की तुझ्यापाशी काम कमी राहील तर त्यामुळे तू घरी जाऊन झोपा काढशील. नो नो नो. इट जस्ट लाईक समज जर नाही का तुझ्यापाशी काम नाही राहील ना, तर तेव्हा तू क्रिएटिव्ह कामाकडे लक्ष देशील. आता व्हॉट इज एक्झॅक्टली क्रिएटिव्ह काम आणि व्हॉट इज एक्झॅक्टली, आता मी याला सिंपल शब्दामध्ये सांगण्याचा प्रयत्न करतो. ओके, मानून घे की तुला एक मोठासा कार्डबोर्ड दिला आहे आणि त्या कार्डबोर्डवर तुला एक सर्कल फाडायचा आहे. ओके, सर्कलमध्ये तो कार्डबोर्डला बिलकुल सर्कलमध्ये कट करायचा आहे कैची थ्रू. आता प्रॉब्लेम असा आहे की आता ठीक आहे, तू घेतलं, एक डिवायडर घेतलं, त्याला एक प्रॉपर सर्कल मारला आणि तो कापून राहिला. तर इट जस्ट लाईक आता कापताना नेहमी चुका होतात. कधी कधी सर्कल थोडं जास्त कापून जातो, कधी कधी थोडं कमी होऊन जातो. त्याचा रेफरन्स म्हणून नाही का, पहिले आपण एक मोठ्या कार्डबोर्डला सर्कलमध्ये कन्वर्ट करायचं असेल ना, तर आपण छोटं कापतो. म्हणजे पहिले आपण एजेस कापतो कार्डबोर्डचे, नंतर हळूहळू आपण हे करत जातो. ओके, आणि त्याच्यानंतर मग आपण सर्कलमध्ये काम करतो का तो सर्कल बिलकुल परफेक्ट असला पाहिजे. ओके, सो जर आपण थोडंसं
डिफिकल्ट डिझाईन घेतो म्हणलं तर आपल्याला समजा एखादी कर्व वगैरे करायचं असेल तर आपण एकदम पहिल्याच सेकंदामध्ये डायरेक्ट कर्व कट नाही करत, आपण हळूहळू हळूहळू तिथपर्यंत जातो. देन मग जिथे आपल्याला एक प्रकारे प्रॉपर कर्व करायचा आहे तिथे आपण बहुत हळू काम करतो, बहुत पोटेन्शियली आणि बहुत लक्ष देऊन, जेणेकरून आपल्याला तो कर्व आहे ना तो प्रॉपरली कट झाला पाहिजे. ओके, आता याच्यामध्ये काय आहे की हा जो कर्व कापणं हे क्रिएटिव्ह काम आहे. ओके, कार्डबोर्डचे एजेस आणि हे समथिंग काम आहे, हे क्रिएटिव्ह काम नाही आहे, हे जस्ट एक प्रकारे जस्ट तिथपर्यंत आणणं आहे. ओके, तर म्हणजे मग काय म्हणजे की कसं आहे की हे जे एजेस कापणं कार्डबोर्डचे त्या कर्व पर्यंत किंवा त्या सर्कल पर्यंत कार्डबोर्ड आणणं हे काम तुमच्या असिस्टंटला करून द्या. इवन तो आर्क किंवा तो सर्कल सुद्धा कट करायचं काम आहे ना ते पण नाही का तुमच्या असिस्टंटला करू द्या. तुम्ही काही नको करू, तुम्ही फक्त जज करा त्याला. म्हणजे की जे त्यांनी आर्क काढला आहे किंवा जे त्यांनी सर्कल काढला आहे तो सर्कल एक्झॅक्टली सर्कल आहे का एक्झॅक्टली आर्क आहे का, तुम्ही याचा विचार करा. ओके, याला म्हणते क्रिएटिव्ह काम. म्हणजे जज करणं हे क्रिएटिव्ह काम झालं. वेल ऍक्च्युली जज करणं आणि त्यासोबत फिक्स करणं म्हणजे त्या गोष्टीसोबत जर आपल्याला वाटत असेल की नाही हा सर्कल थोडासा असा आहे तर आपण त्याला सांगून त्याला अजून चांगल्याने प्रॉपर्टी करू शकतो. म्हणजे काय, जज करणे हेच एक काम असते ॲज अ डिरेक्टरचं. म्हणलं गेलं तर नाही, म्हणलं गेलं तर हो, म्हणजे दोन्ही काम असते. बट समजा जर तुम्ही याला रॉंग वेनी घेत असाल तर हा रॉंग दिसेल, पण तुम्ही त्याला राईट वेनी घेत असाल ना इट विल बी रिअली गुड, इट वॉज रिअली अमेझिंग. म्हणजे काय म्हणजे मला म्हणायचं आहे की असिस्टंटला सगळे कामं करू द्या त्यांचे. पहिले नाही का, फर्स्ट ऑफ ऑल माझं म्हणण्याचा हेच मेन उद्देश आहे, सर्वात इम्पॉर्टंट. जेव्हा तुम्ही सेटवर जाता तर तुमच्यापाशी कोणतंच काम नसलं पाहिजे. दॅट इज मोस्ट एसेन्शियल थिंग. कारण सेटवर गेल्यावर बहुत कामं असतात, तुम्हाला वाटत असेल बहुतच जास्त काम असतात, ट्रस्ट मी. कारण इथे ऑलमोस्ट करीब 100 किंवा 200 लोकांचा युनिट असतो. ओके, 100 किंवा 200 वॉज टू मच, कधी कधी 100 लोकांचा युनिट असतो. ओके, त्याच्यामध्ये खूप सारे लोक असतात, खूप जण असतात आणि खूप जण खूप काही करतात, ट्रस्ट मी. आणि त्या इमॅजिनेशनला रियालिटीमध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी जे एवढे सारे लोक असतात त्यांना हँडल करण्यासाठी पण तुमच्यामध्ये दिमाग वगैरे, खरंच इट वॉज काइंड ऑफ लाईक अ रिअली पॅनिक सिच्युएशन वेन जेवढे सारे लोक असतात. तर माझा मिनिंग असा आहे की जेव्हा तुम्ही फिल्म सुरू व्हायच्या अगोदरच प्री प्रोडक्शन करा. सगळ्यांना माहीत असलं पाहिजे की सगळ्यांना एक्झॅक्टली काय करायचं आहे. बिलकुल त्यांच्या रिटर्न हँडमध्ये किंवा रिटर्न वर्डमध्ये लिहून द्यायचं की तुम्हाला या मुवमेंटमध्ये हे करायचं आहे, त्या मुवमेंटमध्ये ते करायचं आहे, या मुवमेंटमध्ये असं करायचं आहे. प्रत्येकाचा सुपरवायझर आहे, प्रत्येकाची इंटर्न्स आहे, प्रत्येकाची असिस्टंट आहे. दॅट्स इट. ओके, म्हणजे डिरेक्टर पाशी जास्त हे नाही येणार. ओके, जे देऊ नाही बाबू तू तो सेट लाव आणि त्याच्यानंतर मग तू हे कर. माझा म्हणण्याचं हे आहे की ऍज अ डिरेक्टरनी सर्वात जास्त काम करायला पाहिजे प्री प्रोडक्शनमध्ये आणि पोस्ट प्रोडक्शनमध्ये. प्रोडक्शनमध्ये त्याच्यापाशी काम बिलकुल कमी असलं पाहिजे. हे बहुतच इम्पॉर्टंट आहे फॉर फिल्म मेकिंग, फॉर एव्हरीथिंग, फॉर द डिरेक्टर ॲज ऑल्सो. येस, कारण नाही का, समज जर तो व्यक्ती प्री प्रोडक्शनमध्ये खूप मन लावून काम करणं बहुत जास्त इम्पॉर्टंट आहे. कारण समजा प्री प्रोडक्शनमध्ये, कारण प्री प्रोडक्शनमध्ये जास्त लोक नसतात युजली ॲज अ डिरेक्टर, रायटर आणि त्यानंतर काही मेन डिरेक्टरच असतात. युजली फक्त 10 ते 15 लोकांची टीम असते, लोक कमी असतात. त्यामुळे तुम्ही प्रॉपरली डिझाईन करा की फिल्म कशी बनली पाहिजे, का बनली पाहिजे, कोणता अँगल, कोणता कॅमेरा, कोणता लेन्स, कोणती लोकेशन, कोणता कॅरेक्टर, कोणती ऍक्ट्रेस, कोणता डायलॉग, कोणता सीन, एव्हरीथिंग हॅज टू बी डिसाइड बिफोर द प्रोडक्शन. दॅट इज कॉल्ड प्री प्रोडक्शन. ओके, जेवढं तुम्ही काम प्री प्रोडक्शनमध्ये जेवढं प्रिसाइजली काम करताल ना तेवढं तुमच्या कामाला बहुत हलकासा आराम भेटतो. ओके, कारण प्रोडक्शनमध्ये बहुत ही खतरनाक मेस असतो. इट वॉज टू मच, इट वॉज टू मच. ओके, म्हणजे काय होते की इट जस्ट लाईक मेन महत्वाचं हेच आहे यार. या कसं जर तुम्हाला 2 टाइमचं खायला नाही भेटलं तर तुम्ही काय क्रिएटिव्ह काम करणार आहात. तर ट्रस्ट मी, जस्ट लाईक पहिले 2 टाइमचं खायला तयार करून घेऊ. ओके, म्हणजे आपण प्रीमध्ये जेवढं काही काम आहे ते करून घेऊ आणि त्याच्यानंतर मग आपण आपल्यापाशी बिलकुल रेस्ट आहे, आपल्यापाशी आता फारसं काम नाही आहे. तर जे सीन आहे
त्याला आपण अजून क्रिएटिव्ह मध्ये काम करू. आता क्रिएटिव्ह मध्ये काम करणं म्हणजे काय, आता फिल्म मध्ये क्रिएटिव्ह काम करणं, आता एक तर काम करू शकतो कॅमेरामध्ये, ओके, एक तर काम करू शकतो लाइटिंग मध्ये. लाइटिंग मध्ये जे केलेलं काम आहे ते लोकांना, ऑडियन्सना दिसणारच नाही, तरीही काही लोक करतात लाइटिंग मध्ये. इट वॉज रिली ऑल्सो गुड. मी असं नाही म्हणत की करायला नाही पाहिजे, ऑब्व्हियसली करायला पाहिजे. कॅमेरा इज ऑल्सो रिली गुड. समजा तुम्ही कॅमेरामध्ये करत असाल तर इट वॉज काइंड ऑफ लाईक रिली नेक्स्ट लेवल. बट सर्वात महत्वाची क्रिएटिव्हिटी असते ना, ती असते ऍक्टिंग. ओके, समजा तुमचा ऍक्टर त्याचा परफॉर्मन्स वीक असेल किंवा त्याचा परफॉर्मन्स चांगलाही असेल, ओके, व्हॉटएव्हर, तुम्ही त्याच्यामध्येच काम करा. कारण ऑब्व्हियसली जे मोस्ट ऑफ द व्ह्युअरचं जे अटेन्शन आहे त्या ऍक्टरकडे असते. आता ऑब्व्हियसली तुम्ही मला बघत आहात ना की त्या वॉलला बघत आहे, ऑब्व्हियसली सो इट इज लाईक तुमचं पूर्ण लक्ष माझ्याकडे आहेत. ओके, सो इट इज रिली इम्पॉर्टंट की जे ऍक्टिंग आहे ना त्याच्याकडे जास्त लक्ष द्यावं. ओके, माझा असा मिनिंग नाही आहे की तुम्ही फक्त ऍक्टिंगकडे लक्ष द्यावं आणि बाकी सगळ्यांकडे एकदम हे, नो नो नो. म्हणजे कधी कधी ऍक्टिंगकडे, कधी कधी प्रॉपर्टीजकडे, म्हणजे ऍक्टरने जे कपडे घातले आहे का ते कपडे बिलकुल करेक्ट आहे. ओके, कधी कधी तुम्ही प्रॉपर्टीजवर पण काम करू शकता. समजा जर तुमची फिल्म, समजा जर एखादी सिक्वल बनवत आहे तर तुम्ही काही ना काहीतरी हिंट देऊ शकता समोरची फिल्मची. ओके, इट वॉज ऑल्सो रिअली अमेझिंग. ओके, कधी कधी तुम्ही खूप काही गोष्टी पण करू शकता. ओके, इट्स लाईक तुमच्यापाशी काम नाही आहे ना, तर तुम्ही नाही का प्रॉपरली ऍक्टरलाही म्हणू शकता की बाबू तू असा डायलॉग आहे ना, असा म्हणण्यापेक्षा असा म्हण. ओके, इट विल बी ऑल्सो रिअली अमेझिंग. कारण लोकांना आवडते पण तसं. ओके, कारण इट जस्ट लाईक एक ऍक्टर पण त्या कॅरेक्टरला अंडरस्टँड करतो, एक डिरेक्टर पण त्या कॅरेक्टरला अंडरस्टँड करतो, पण एक ऍक्टर त्या कॅरेक्टरला थोडा जास्त अंडरस्टँड करतो. तर मोस्ट ऑफ द टाइम नाही का जो ऍक्टर परफॉर्म करत आहे ना तो नेहमी चांगलाच असतो, असा वाईट नसतो. ट्रस्ट मी. इट जस्ट लाईक समजा जर तुम्ही एखादी ऍड एजन्सी वगैरे करत असाल तर तेव्हा ठीक आहे, कारण तेव्हा तुमच्यापाशी जे ऍक्टर येतात ते काफी न्यू असतात, त्यांना काही एक्सपिरियन्स नसते. पण जेव्हा तुम्ही फिल्म वगैरे शूट करता तर ऑब्व्हियसली तुमच्यापाशी खूप काही जण असते. ओके, आणि खूप लोक असतात आणि जे काही ऍक्टर असतात ते काफी वेल ट्रेन, वेल एक्सपिरियन्स असतात आणि ते काफी डिग इन असतात त्यांच्या पार्टमध्ये. ओके, तर आपल्याला असं फारसं काही सांगायची गरज नाही, तरी जस्ट लाईक टॉप ऑन चेरी वगैरे थोडंसं. ओके, बट ट्रस्ट मी, जस्ट लाईक समजा जर तुम्ही तुमचं काम, म्हणजे सर्वात महत्वाचं म्हणजे काम असतं हेच आहे की ॲज अ डिरेक्टरचं काम, की समजा जर तुम्ही प्री प्रोडक्शनमध्ये तुम्ही काम प्रॉपरली करा ना, ट्रस्ट मी, तुमचं काम बहुतच काम हलकून जाते आणि तुम्ही मस्त काम करतात. ट्रस्ट मी. सो हे आहे रोल. युजली ॲज अ डिरेक्टरला खूप साऱ्या गोष्टी माहीत असणं गरजेचं आहे. म्हणजे कॅमेरा अँगल, कॅमेरा लेन्स, कॅमेरा, त्यानंतर ऍक्टिंग, त्यानंतर साऊंड, त्यानंतर लाइटिंग, त्यानंतर सो मेनी थिंग्स. या ही नीड टू बी मास्टर ऑफ ऑल दोज डिपार्टमेंट. बट त्याला असं काही फारसं हात लावायची गरज नाही, त्याला काही हात गंदे करायची गरज नाही. त्याला फक्त इन्स्ट्रक्शन द्यायचे आहे की बाबू असं काम कर, बाबू तसं काम कर, असं कर, तसं कर, दॅट्स इट. जास्त काय असं एकदम काही कॉम्प्लिकेटेड वगैरे तर बिलकुलच नाही आहे. ओके, व्हाय टू बी अ डिरेक्टर. ओके, ट्रस्ट मी, इट इज लाईक समजा जर कोणताही व्यक्ती ज्याला एक डिरेक्टर बनायचं आहे, ट्रस्ट मी, खूप इम्पॉर्टंट आहे की त्याला का बनायचं आहे ते, हे इम्पॉर्टंट आहे. म्हणजे व्हाय ही वॉन्टेड टू बी अ डिरेक्टर. ओके, म्हणजे समजा जर तुम्ही असं म्हणत आहे की मी मला डिरेक्टर बनायचं आहे बिकॉज ऑफ दॅट की मी जे काही हॉलिवूडमध्ये फिल्म बघतो त्याच्यामध्ये डायरेक्टर काफी कूल असतात, खूप जबरदस्त असतात, मला त्यांचं काम आवडते, किंवा जस्ट लाईक हे बघा, म्हणजे मी असं म्हणतो ना की डिरेक्टर एक खूप मोठं डेस्टिनेशन आहे, खूप मोठी पदवी आहे. ओके, आणि बिईंग ए डिरेक्टर इज हॅव्हिंग अ लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके, तुम्ही असं नाही म्हणू शकत की तो व्यक्ती करत आहे त्यामुळे मी करतो, किंवा मला याच्यावरून इन्फ्लुएन्स भेटलं त्यामुळे मला आवडते त्यामुळे मी करतो. नो. Being a director is kind of like understanding two things at the same time. And what is two things? Is creative inside you and physical world is outside. म्हणजे की कधी कधी नाही का तुमच्या क्रिएटिव्हिटीला बाहेर आणणं, लोकांसमोर दाखवणं, हे पण एक टॅलेंट आहे. बट कधी कधी लोकांसोबत मॅनेज करणं हे पण एक कठीण काम असते बरं.
कारण इथे खूप सारे लोक असतात आणि खूप सारे लोक खूप सारे कामं करतात आणि ट्रस्ट मी जस्ट लाईक कोणत्या ना कोणत्या पॉइंटमध्ये ते तुम्हाला नाही का डिसअपॉइंट करतात वगैरे वगैरे लॉट्स ऑफ थिंग्स. ओके. आणि जस्ट लाईक म्हणलं गेलं ना तर ॲज अ डिरेक्टर म्हणजे रिस्पॉन्सिबिलिटी असते खूप मोठी. एका प्रोजेक्टवर ऑलमोस्ट करीब 100 करोड किंवा 10 करोड ते 20 करोड एवढे पैसे इन्व्हेस्ट करता. तर तेव्हा ऑब्विसली जो काही व्यक्ती असतो किंवा जो काही इन्व्हेस्टर असतो तो पण भिवूनच जातो यार की खरंच मी या व्यक्तीला पैसे देऊन राहिलोय पण खरंच तो व्यक्ती त्या लायकीचा आहे का, तो त्या फिल्म बनवू शकतो जो मी एक्सपेक्ट केला आहे तो. तर खूप मोठा डाऊट येतो. ओके. तर इट जस्ट लाईक तेव्हा तुमच्यामध्ये एक खूप जास्त पोटेन्शियल असणं गरजेचं आहे की खरंच मी त्या लायकीचा आहे. तर ॲज अ तुला एक फिल्म डिरेक्टर बनायचं आहे तर तुला काय म्हणजे व्हाय तुझ्यामध्ये असं काय आहे की तुला फिल्म डिरेक्टर बनायचं आहे. वेल म्हणलं गेलं ना तर माझ्यामध्ये अशी काही फारशी काही क्वालिटी वगैरे नाही आहे. ओके. मी शिकून राहिलो आहे येस, बट इट वॉज लाईक दॅट की शायद मला असं वाटते की डिरेक्शन हे जे फील्ड आहे ना हे माझ्यापाशी अगोदरपासूनच होती, बट मी याच्यावर कधी नोटीस नाही केलं. ओके. कारण मी गेल्या 11 स्टँडर्ड पासून फिल्म पाहत आहे आणि फिल्म पाहण्याचा जो शॉक आहे तो माझ्यापाशी खूपच जास्त आहे. या आय ऑलवेज वॉन्टेड टू वॉच फिल्म, ट्रस्ट मी. आणि इट जस्ट लाईक दॅट की जेव्हा मी कोणतीही फिल्म पाहतो तर तेव्हा मी नाही का त्या फिल्मला क्रिटिसाइज करतो, कन्स्ट्रक्टिव्ह क्रिटिसाइज करतो. व्हॉट इज एक्झॅक्टली कन्स्ट्रक्टिव्ह क्रिटिसाइज? कन्स्ट्रक्टिव्ह क्रिटिसाइज म्हणजे ज्याच्यामुळे आपण दुसऱ्याला ब्लेम नाही करत, आपण अशा परिस्थितीला ब्लेम करतो की त्यामुळे म्हणजे आपण सोल्युशन पण देतो की शायद समजा जर असं केलं असतं तर इट विल बी रिली गुड, असं केलं असतं इट विल बी रिली अमेझिंग. ओके. तर मी कन्स्ट्रक्टिव्ह क्रिटिसिझम करत होतो एव्हरी टाइम. समजा जर मी एखादी फिल्म बघितली 2 दिवसा अगोदर तर मी 2 दिवस फिल्म बद्दलच बोलून राहिलो की फिल्म मध्ये असं असलं पाहिजे, तसं असलं पाहिजे, सो मेनी थिंग्स. ओके. आणि हे एक पॅरामीटर आहे जेव्हा मला रिअलाइज झालं की मी एक डिरेक्टर आहे, बट मी याच्यावर स्टेप्स घेतले नाही. ओके. बिकॉज ऑफ दॅट की ही जस्ट लाईक मला असं वाटत होतं की बिईंग ए डिरेक्टर इज काइंड ऑफ लाईक दॅट की आपण नाही करू शकत. वाय? कारण मी एक नॉर्मल काइंड ऑफ पीपल आहे आणि नॉर्मल काइंड ऑफ फॅमिली आहे ज्याच्यामध्ये असा कोणताच व्यक्ती नाही ज्यांनी अशा प्रकारचं काम कधी केलं आहे ज्याला मी ओळखतो बा, असा कोणताच व्यक्ती नाही आहे. आणि ऑब्व्हियसली मी ज्या सोसायटीमध्ये राहतो त्या सोसायटीमध्ये ॲज अ फिल्म डिरेक्शनला एक प्रकारे इतक्या चांगल्या नजरेने लोकांना नाही पाहत वगैरे. म्हणजे युजली इकडे लोक जे बघतात ते म्हणतात की ॲज अ मुलांनी ॲज अ इंजिनियर किंवा डॉक्टर बनावं, आपली लाईफ सेटल करावं, दॅट्स इट वगैरे. बट जेव्हा मी असं म्हणतो की बाबा मला फिल्म मेकर बनायचं आहे तर वडिलांचा एकदा कॉन्फिडन्स लूज होऊन जातो का त्यांना असं वाटते की या पोरांनी काय केलं आहे बा वगैरे, म्हणजे याला काय करायचं आहे वगैरे. आणि हे एक वेळ घालवणारं काम आहे, याच्यामध्ये नुसतं आयुष्याची नुसती बरबादी होऊन जाईल. तर त्यामुळे माझ्या वडिलांचा जो बघण्याचा दृष्टिकोन आहे, पर्स्पेक्टिव्ह आहे, तो पण चांगला नाही आहे. इवन जो समाजाचा जो पर्स्पेक्टिव्ह आहे तो पण चांगला नाही आहे. समाजाचा पर्स्पेक्टिव्ह म्हणजे की जेव्हा पण मी असं वगैरे बाहेर जातो किंवा सम पीपल वगैरे म्हणतात की केव्हा येऊन राहिलं तुझा नेक्स्ट व्हिडिओ वगैरे वगैरे. तर आय फील रिअली बॅड दॅट की ते लोक काही बोलतात वगैरे. आय डोंट नो, इट जस्ट लाईक वन थिंग इज दॅट की हे बघ माझ्यापाशी नाही का खूप साऱ्या अशा काही चॉईस होते जेणेकरून मी डिरेक्टर नाही बनायचं होतं. म्हणलं गेलं ना तर माझ्यापाशी चांगली लाईफ होती, चांगले पॅरेंट्स होते, चांगला जॉब होता, सगळं काही ठीकठाक सुरू होतं, बाकी काही नाही. ओके. बट तरीही मला असं वाटलं की यस आय वॉन्टेड टू बी अ फिल्म मेकर. माझ्या मनातून असा आवाज आला यार की यस आय वॉन्टेड टू बी फिल्म मेकर, आय वॉन्टेड टू बी मेक समथिंग दॅट. तर जेव्हा मला अशा प्रकारे आवाज आला आणि मी याला खूपदा वगैरे रेजिस्ट केला, खूपदा असं म्हणलं की डूड इट जस्ट नॉट युअर वे, नॉट युअर टाइम, जस्ट लाईक आपण करू म्हणा, असं नाही की नाही करू, बट करू पण वेळ आला तेव्हा करू, आपण पहिले आपण आपल्या लाईफला सेटल करू. मी हाच विचार करायचो. मग हळूहळू रिअलाइज झालं की नाही आपण यस
आणि जेव्हा पॅन्डेमिक आलं तेव्हा रिअलाइज झालं की यस, म्हणजे जस्ट लाईक जेव्हा पॅन्डेमिक आलं, जॉब वगैरे थोडंसं सुटला, तर आणि दुसरा जॉब काही घेऊ शकून न राहिलो होतो आणि माझ्यापाशी थोडा वेळ होता, तर आपण या फिल्म मेकिंगमध्ये काम करावं. तर मी याच्यावर काम सुरू केलं. ओके, गेल्या मी वर्षभरात जेवढं शिकलो नसेल ते मी या गेल्या 3-4 महिन्यामध्ये शिकलो. ओके, सो या वर्षभरात शिकलो. या पॅन्डेमिकमुळे एडिटिंग काय असते, त्यानंतर कशाप्रमाणे शॉट घेतले जातात वगैरे वगैरे. ओके, इवन मी एक व्हिडिओ पण बनवला होता, नागपूरला गेलो होतो, तर तो पण व्हिडिओ चांगला व्हायरल झाला. इवन वर्धेचा पण व्हिडिओ चांगला व्हायरल झाला. सो इट वॉज रिअली गुड. यस, आणि मला असं क्विकली रिअलाइज झालं की यस, माझ्यामध्ये आहे ती क्वालिटी आहे. आणि मग हळूहळू रिअलाइज झालं की नाही, आता आपण याच फील्डमध्ये जावं. सो दॅट्स वाय आय वॉन्टेड टू बी अ डिरेक्टर. आणि असं नाही का मला करता येते किंवा माझ्यापाशी स्किल आहे त्यामुळे मी करून राहिलो बा, नो नो. माझ्यापाशी एक पर्टिक्युलर प्रोजेक्ट आहे, म्हणजे मला या प्रोजेक्टवर पण काम करायचं आहे, मला हे प्रोजेक्ट बनवायचे आहे. आय वॉज थिंकिंग अबाउट सिन्स आय वॉज चाइल्डहुड. तर तेव्हापासून मी याच्याबद्दल विचार करून राहिलो होतो आणि इट वॉज समथिंग रिअली गुड. म्हणजे मला जे आउटपुट भेटलं, इट वॉज रिअली अमेझिंग अँड रिअली ग्रेट. ओके, सो आय वॉन्टेड टू बी अ डिरेक्टर. आणि याच्यामध्ये माझा फुल पोटेन्शियल आहे आणि फुल कॉन्फिडन्स आहे याला सांगण्यामध्ये, बोलण्यामध्ये. सो यस, दॅट्स वाय आय वॉन्टेड टू बी अ डिरेक्टर. ओके, सो आता आपण एवढं कळलो की डिरेक्टरचं काम काय आणि डिरेक्टर कोण बनू शकते आणि तुझ्यामध्ये काय असलं. आता आपण जाणून घेऊ की कोणकोणत्या फील्डमध्ये कुठे कुठे डिरेक्टरची गरज असते. फर्स्ट ऑफ ऑल आपल्याला जे माहिती आहे ते आहे फिल्म किंवा टेलिव्हिजन. ओके, कुठे ॲडव्हर्टाईजमेंट, कॉर्पोरेट म्हणजे जिथे तुम्ही ॲज अ फिल्म मेकिंग करता ॲज अ कॉर्पोरेट थ्रू. म्हणजे मलाही नाही माहिती युजली कॉर्पोरेट म्हणजे फारसं काय असते, बट हे जस्ट लाईक जे काही व्हिडिओ बनवतात तुम्ही ॲज अ बिझनेस माइंडेड लोकांसाठी किंवा, तर ते आहे कॉर्पोरेट फिल्म. बट मला असं कधी फारसं असं रिअलाइज नाही झालं की ही फिल्म कॉर्पोरेट आहे बा, असं कधी रिअलाइज नाही झालं. त्यानंतर आहे ॲडव्हर्टाइजमेंट झालं. येस, डॉक्युमेंटरी. डॉक्युमेंटरी वॉज ऑल्सो रिअली ग्रेट, कारण खूप सारे लोक डॉक्युमेंटरीमध्ये पण काम करतात आणि दे आर अर्निंग रिअली वेल. त्यानंतर आहे कमर्शियल म्हणजे ॲड ऑल्सो. सो इट वॉज ऑल्सो. तर खूप साऱ्या फील्डमध्ये या साऱ्या गोष्टीची गरज आहे. ओके, आणि म्हणलं गेलं ना तर आजकाल कसं डिजिटल एरा सुरू झाला आहे. ओके, म्हणजे कसं आहे की मोबाईल आहे, त्यानंतर इंटरनेट आहे. ट्रस्ट येणारं जे वय आहे, जर येणार जे वर्ष आहे किंवा येणारा जो टाईम आहे तो डिजिटल राहणार आहे. आणि इथे प्रत्येक लोकांना इन्फॉर्मेशन पाहिजे खूप साऱ्या गोष्टीची. ओके, जे तुम्ही व्हिडिओ बनवता, जे तुम्ही फिल्म मेकिंग बनवता, तुम्ही स्वतःसाठी किंवा दुसऱ्यासाठी किंवा जे काही आहे, याची डिमांड खूप राहील. ट्रस्ट मी, कारण आजकाल इन्फॉर्मेशनची व्हॅल्यू खूप जास्त आहे. अगोदर आपल्याला ही इन्फॉर्मेशनसाठी खूप पैसे मोजावे लागत होते, बट आजकाल आपण ती इन्फॉर्मेशन खूप इझिली घेऊ शकतो विथ इंटरनेट थ्रू. ओके, आणि इंटरनेटचा जेवढा प्रसार, जेवढा स्पीडली, जेवढा रॅपिडली होऊन राहिला आहे ना, त्या हिशोबाने मला असं वाटते की ऑब्व्हियसली आपण या डिजिटल इंटरनेटकडे वळायला पाहिजे आणि याच्यासमोर खूप जणांची कमाई होऊ शकते. दुसरी गोष्ट अशी आहे की इंटरनेटमुळे आपलं नेटवर्क खूपच स्ट्रॉंगली विविड होते, जे आपण कधी रिअलाइज नाही केलं. म्हणजे कसं आहे की जस्ट लाईक आपण आपल्या लाईफमध्ये, एका नॉर्मल लाईफमध्ये हार्डली 50 जणांना ओळखतो किंवा 100 जणांना ओळखतो मॅक्स टू मॅक्स. पण जेव्हापासून इंटरनेट सुरू झालं आहे, ते इंटरनेटपासून मिलियन्स ऑफ लोक एकमेकांना ओळखतात, एकमेकांना जाणून घेतात बाय फेसबुक अँड एव्हरीथिंग. ओके, अँड सो मेनी थिंग्स. येस, आणि येणारा जो वेळ आहे तो ऑब्व्हियसली याच गोष्टीची डिमांड करेल, जिथे तुम्हाला ॲज अ फिल्म मेकरची गरज आहे, जिथे तुम्हाला या सर्व गोष्टीची गरज आहे, ते लोक त्याप्रमाणे काम करतील. सो इट जस्ट लाईक दॅट की समोरचा विचार करून मला रिअलाइज होते की यस, आपण याच फील्डकडे वळावं. ओके, इट जस्ट नॉट जस्ट फॉर द स्कोप की समोर खूप जास्त स्कोप आहे, मग त्यामुळे नो, इट जस्ट फॉर वॉट आय वॉन्ट
की माझ्यामध्ये हे आहे आणि मला हे करायचं आहे. सो व्हॉट स्किल डू यू नीड फॉर द फिल्म डिरेक्टर? स्किल म्हणजे कौशल्य, या, आणि कौशल्य म्हणजे काय? फर्स्ट ऑफ ऑल, जेव्हा तुम्ही ॲज अ डिरेक्टर बनता तर तेव्हा तुमच्यापाशी इम्पॉर्टंट स्किल आहे, ती आहे लिडरशिप क्वालिटी. या, यू आर नॉट द बॉस, यू आर लीडर. बॉस म्हणजे काय असते की तो सर्व असतो. ओके, आणि बॉस नेहमी आपल्या कलिग सोबत किंवा आपल्या एम्प्लॉय सोबत खूप वाईटपणे वागतो. या, बट ॲज अ फिल्ममध्ये इथे बॉस नसतो, इथे एक लीडर असतो जो लीड करतो पूर्ण टीमला. ओके, आणि हे स्किल एक खूप कठीण स्किल आहे, ट्रस्ट मी. बिईंग ए लीडर इज काइंड ऑफ लाईक समथिंग रिली डिफिकल्ट. खूप साऱ्या लोकांना रिअलाइज होत नाही, बट इन द एंड लोकांना रिअलायझेशन होते की यस, दिस इज द लीडर, आणि हे प्रत्येक क्षेत्रामध्ये इम्पॉर्टंट असते. ओके, सो इट्स जस्ट लाईक दॅट की बिईंग ए डिरेक्टर, तर तुम्हाला या साऱ्या गोष्टी गरजेच्या आहेच. म्हणजे कशी फिल्म बनते, काय बनते, कोणकोणत्या गोष्टी, हे तर गरजेचं आहे. ह्याची तर तुम्ही पढाई कराच. स्किल म्हणजे कौशल्य जे तुमच्या अगोदरपासून असते, ते आहे लिडरशिप क्वालिटी. ओके, म्हणजे तुम्ही सांगाल तशाप्रमाणे होईल. लिडरशिप म्हणजे काय की तुम्ही लीड करणेच नाही. कधी कधी काय होते की तुम्ही मॅनेज पण करता कधी कधी काही गोष्टी. म्हणजे एखादी गोष्ट काही प्रॉब्लेम झाली तर त्या प्रॉब्लेमला तुम्ही कशाप्रमाणे हँडल करता. ओके, विदाउट अफेक्टिंग युअर क्रिएटिव्ह वर्क वगैरे. सो दॅट इज ऑल्सो रिअली इम्पॉर्टंट. ओके, सो इट जस्ट लाईक बंच ऑफ थिंग्स इज रिअली इम्पॉर्टंट व्हाईल ओके फिल्मिंग अँड एव्हरीथिंग. बोर झालंय मला आता बोल.